بل وقف بل وقف بل بیاخ ہندوستان کے مسلمانوں ہندوستان کے مسلمانوں ہندوستان کے مسلمانوں یہ یہاں کے ہندو مسلمان سکھ عیسائی جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی ان کی وراثت ہے جس میں بھگت سنگھ سکھدیو کے ساتھ اشفاق اللہ بھی پھانسی پہ چڑھ گیا اس لیے آپ اس کو مغلوں کی وراثت سمجھ کے قبریں کھودنا شروع کر دیا آپ نے ہاں مغلوں کی وراثت ہے تاج محل لال قلعہ قطب مینار فتح پور سکری جہاں کروڑوں لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اور اگر آپ کو مغلوں کے وارث ڈھونڈنے ہیں وہ مسلمانوں میں نہیں ملیں گے وہ آپ کو دائیں بائیں جو راجواڑے آپ کے بیٹھتے ہیں نا انہی میں ملیں گے کیونکہ مغل بادشاہ تھے وہ ہم غریب مسلمانوں کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑتے تھے آپ کے راجواڑوں کے ساتھ جوڑتے تھے اس لیے قبریں مت کھودو آپ کو مغلوں کے وارث آپ کے ارد گرد ہی ملیں گے ان سے پوچھ تاچھ کرو اس وقت جب انہوں نے وقف بل لایا کیوں لایا پہلے مسلمانوں کو مارا گھر اڑا دیے دکانیں اڑا دی اب وقت پہ آیا میں مودی جی سے کہنا چاہتی ہوں مودی جی آپ بار بار کہتے ہیں پسماندہ مسلمان گجرات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا تھا ہم سب سے غلطی ہو جاتی ہے گناہ ہو جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ضرور موقع دیتا ہے اپنا گناہ صاف پاک دھونے کا آپ نے وقف پہ آج ہاتھ ڈالا ابھی آپ نے یہ کہا پسماندہ مسلمانوں کی ترقی کون سی ترقی مدھیہ پردیش میں 30 سال پرانا مدرسہ یا اتر پردیش میں 100 سال پرانی مسجدیں ان کو توڑ رہے ہو شہید کر رہے ہو یا مرگزاروں میں قبرستانوں میں ہماری میتوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے وہاں پنگا کرتے ہیں آپ کے لوگ کہ اس کو یہاں دفن مت کرو کس مسلمان کی پسماندگی کی آپ ترقی کی بات کرتے ہیں اگر آپ کو واقعی موقع ملا آپ کو مفتی محمد سعید صاحب سے سبق سیکھنا چاہیے یہاں اوقاف ایک خاندان کی وراثت بن چکا تھا مفتی صاحب نے اوقاف کو وقف بنا کے یہاں 2 یونیورسٹی 2.5 سال کے اندر اسلامک یونیورسٹی سائنس کی بابا غلام شاہ پہنچے بی بی حلیمہ نرسنگ کالج کشتواڑ میں کالج ساری شریف میں نرسنگ کالج جگہ جگہ کالج اس سے یہاں کے جان راجوری پونچھ میں وہاں کے لوگوں کو یہاں جموں جانا پڑتا تھا یہاں کشمیر تو مفتی صاحب سے کچھ تو سیکھو یہ وقف لے کے ہمارے قبرستان ہڑپ کرنا چاہتے ہو ہماری مسجدوں کو شہید کرنا چاہتے ہو یہ نہیں ہوگا یہاں میں اپنے مسلمان بھائیوں سے التجا کرنا چاہتی ہوں ہندوستان میں جو ہے خدا کے لیے اگر آپ کو لڑنا ہے پرامن طریقے سے لڑو ممتا بنرجی سیتارمیا اسٹالن جیسے جو مسلمان نہیں ہے وہ آپ کے لیے کھڑے ہو گئے مگر جو مرشد آباد میں ہوا وہ غلط ہوا آپ نے موقع دیا ان دشمنوں کو جو مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں جو لوگ جو سیکولر جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود ہم مسلمانوں کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کی پوزیشن کو کمزور مت کرو اگر آپ جلسہ کرتے ہو جلوس کرتے ہو خیال رکھو کہ کہیں پتھر نہ چلے کچھ اور نہ ہو جائے میں اب آ جاؤں گی جموں کشمیر کے حالات پہ ان کا سلسلہ ایشان کا نو کا دپان دولت صاحب فاروق صاحب میں سیاز کو دمو مشور باسا کرنا 370 ختم کرنے بل اسمبلی مز پاس یہ تھی باسان نیوز کا یہ مے نش نیوز اس سے پہلے دیویندر رینا نے نہیں کہا کہ یم سات پی ڈی پی تو بی جے پی کت بات چلان عمر صاحبن کر 4 چکر بہ ست امت شاہ ست بنو سرکار تک بہ گواہ یم سات کت بات چلان 2 ریتن اس نش آئی تھی کیا ٹائم لاگان نیشنل کانفرنس بلا شرط و شروط 7 دن خاطر تیار
मगर मुफ्ती साहब हिले नहीं। उन्होंने कहा जब तक मेरी शर्तें आप नहीं मानोगे आत्मज थयो अस लागो न 370 अथ के यमन 2 वरियन 10 रेतन सही सरकार तिमन 3 वरियन मज लोग न 370 अथ के। इसलिए यह नव कथा मेन खतर के दुलत साहब हसा वो ये मूल पथर तिमन 3 अगस्त समखन गई 3 अगस्त को ये वन 5 अगस्त को बाद में वो हमें गई समखन तिमन। फारूक साहब ने गई पार्लियामेंट ये भी ये इसलिए मेरे लिए ये कोई ताजुब की बात नहीं है। हाँ अब मैंने इन्होंने वहीद साहब ने कहा अच्छा न्याय तुहद सख्ती दूर करने खतर 4 बिल अख न्याय डेली वेजर करू सा रेगुलर बेने यम हसा सन गरीब गुरबात यमन घास चराई जमीन तिमन दियो तथ पे हक बेने पावरस दियो सा एक लट माफी यस फीस यह गलत मगर तुजक नहीं किया तथ क्या कोरुक अवकाफ बिल गई दिल मज पास यमो कोर ये मोहर मे लुक नाराज गसान कि हे ना PhD कत मे बनाए PhD क्या बनाए पे घर खतर बनाए ये बनाए अम खतर PhD कि हम मिलजुल के न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेंगे बल्कि हिंदुस्तान के 54 करोड़ मुसलमान हाव मुसलमान इकवट क्या सही मगर PhD क्या पता मे मन जरूरत की मे करे कोशिश ये पे वर्कर ते लीडर नाराज गए ओत्र इफ्तार पार्टी दोमुक है गया तोर तम क्या जाए योर मे करे अम खतर कोशिश मे दो बे कर कोशिश क्या हिंदुस्तान मुसलमान पर्सन गोमुत तमिक कह सहर बह बढ़ा बे अत फारूक साहब मान यह हसा बड़ो कदावर लीडरों मज गो इकवट यम सात वकफ बिल ये गो खड़ा गो पार्लियामेंटस नबर कहीं बायसत मुस्लिम मेजॉरिटी लीडर दपोक यह नसा दिमो कर मगर मे गो अफसोस मे गई पन साथी नाराज कि क्या बुलात या गया तोर मगर बस यहान गोस इज्जत रोजन बराबर हिंदुस्तान के 54 करोड़ मुसलमान गोस बासन फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती पत्किन खड़ा मगर मे क्या वो गुनाहगार छो क्या वो फारूक साहब नचू है चीफ मिनिस्टर तमिस मिनिस्टर्स टूलिप गार्डनस में इस्तेमाल करन यम ये बिल पार्लियामेंटस में पेश कर अम खो ज्यादा क्या करा वो शर्मिंदगी क्या सानी खतर कि सोन लीडर शेख साहब लड़का तम सुन जुड़ वकफ इस अल्लाह ताला सिंस वत मज वकफ कोर्मुत यमिश सान जियारतन सन दिल जुड़ित मस्जिदन मज डेक त्रावान इन मरगुजारन मज दफन गसान आज तिमन सानी लाड मगर यमो दुत साथ की इसलिए तैयारी करी जम्मू कश्मीर के लुकन हंदन हकूकन लड़ाई लड़नस हिंदुस्तान के मुसलमान हज कत कर तम कत गशियत मेजॉरिटी मना मे हमसाय त मुसलमान मे दोब त मुसलमान मे दुकतन त मुसलमान मगर यम हिंदुस्तान मुसलमान तम माइनॉरिटी मज तिमन दम गोमुत तिमन अगर कह मरान पे दपान वह कत मरगुजारस मज दिमोन दिना दफन कर इसलिए अगर न तिज आवाज बनो तेल कुछ बने अमे अलाव आखिरी कत BJP सरकार दिल मज तुम बार बार वन ये गई हालात ठीक चलो मानो तुम चलो गई ठीक मगर चीज करो सा गलती मे करो तुम ये जम्मू कश्मीर के मिलिटेंटो तो अलायदगी पसंदो कर मे याद यम सात 2017 मज ये तो तूफान मेलिस चिट यासीन मलिक सबस गीलानी सबस शबीर शाह सबस मे दोस वलियो दिल पे ही बड़ बार लीडर करो कत मगर तम तम सात हवाई गुलिस पे सवार 5,000 नौजवान नी कियस वापस मगर तम तमो चलाय कन बराबर सीज फायर कोर मिलिटेंटो तमो दोप यह कमजोरी महबूबा मुफ्ती हज यह कमजोरी हिंदुस्तान सरकार
ऐसा गसी कन्यो सी तो बंदूक सी हासिल गो क्या यम साथ दरवाज कर हुर्रियतन बंद सारी हिंदुस्तान को कुने दोब कशरम तरी वह फिक्र मे सोरे हिंदुस्तान जात पारस मगर तम साथ तोर न हुर्रियत वाले फिक्र क्या आज शजमोन बीजेपी वालों में आपको कहती हूँ जिस वक्त आपने उस वक्त मेरे कहने पे मेरा साथ देके 12,000 नौजवानों के FIR वापस लिए पूरे मुल्क के अरुण जेटली जैसे लीडर को हमने बातचीत के लिए लाया होम मिनिस्टर को लाया यहाँ के लोगों ने दरवाजे बंद किए यहाँ के अलहदगी पसंदों ने वो बड़े घोड़े पे सवार थे आज आप बड़े घोड़े पे सवार वो पत्थर के घोड़े पे सवार थे वो बंदूक के घोड़े पे सवार थे आप UAPA के घोड़े पे सवार हो आप PSA के घोड़े पे सवार हो आप रेड्स के घोड़े पे सवार हो आप NIA के घोड़े पे सवार हो आपने हमारे पासपोर्ट बंद किए हैं आप हमारे लोगों को नौकरियों से निकाल दो इस घोड़े से नीचे उतरो और जम्मू कश्मीर में असली अमन बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतिए सबसे पहला काम जो जेलों में हमारे कैदी हैं उनको रिलीज करो क्योंकि उनके खिलाफ आपके पास कुछ भी नहीं है अगर आप वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों के एतमाद हासिल करना चाहते हो तो ये UAPA PSA लगाना बंद कर दो पासपोर्ट सबको दे दो और जेलों के दरवाजे खोल दो मुलाजमों को टर्मिनेट करना बंद कर दो और यहाँ के लोगों के साथ बातचीत शुरू करो पाकिस्तान की भी बारी आएगी मगर पहले अपने घर को ठीक करो आपका घर उजड़ रहा है दिन ब दिन आपको मैं फिर बताना चाहती हूँ कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के चले गए हमें अभी तक अफसोस है शर्मिंदगी है मगर आपको मौका है आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ वो सलूक मत करो जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहाँ मिल्टनों ने किया है इसलिए कश्मीर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है इसको ताज रहने दो मुझे उस शुक्रगुजार अकले दिन नार तो